Grace College of Engineering, PH8151 Engineering Physics, Unit 3 Thermal Physics. Here we are going to see the topic heat conduction in solids. Already we have seen transfer of heat energy, conduction, convection and radiation, expansion joints and bimetallic strips. Here we are going to see heat conduction in solids. It's a derivative part. Let us consider a bar AB. Here one end you have to take it as hot end and another end you have to take it as cold end. Heat transfer from higher temperature to the lower temperature. AB னு ஒரு பார் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு end hot end இருக்கணும். Another end cold end. அதில் ஒரு சின்ன path மட்டும் let us take it first. Let us take that part as C and D at a distance x and x plus delta x. So in this diagram at a distance x we have take C and x plus delta x distance you have to take a point D. So CD is a plane having a temperature theta and theta plus d theta. Xங்கிற distanceல Cங்கிறத எடுத்துக்கோங்க ஒரு plane அதோட temperature theta and x plus delta x அப்படிங்கிற distanceல D அப்படின்னு ஒரு எடுத்துக்கோங்க அதோட temperature theta plus d theta. First let us find temperature gradient at a plane C. So temperature gradient means change in temperature by that distance. So we can write it as d theta by dx. Next we have to find the excess of temperature at plane D. Excess of temperature at plane D means there we have taken the distances theta plus d theta with respect to that distance x. The distance we have taken it as theta plus delta x. So we have here we have to write it as theta plus d theta delta x by dx. Now we have to find the temperature gradient at plane D. Gradient temperature gradient means what is the meaning? D by dx of theta, or we can take it as d theta by dx. So theta means at D, theta is nothing but theta plus d theta by dx into delta x. So here we have to write it as temperature gradient at plane D is equal to d by dx. இந்த theta இருக்கக்கூடிய இடத்துல இங்க என்ன போட போறோம் இந்த வேல்யூவை போடணும். So theta plus d theta by dx into delta x. Now we have to find the amount of heat conducted per second at C. So total amount of heat conducted you have to take it as Q1. If we make quantity of heat, amount of heat now we use the letter Q. இங்க ரெண்டு இது இருக்குது C, D. அதனால என்ன எடுத்துக்கிறோம் Q1, Q2. So அந்த quantity of heat க்கு formula ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் Ka T theta 1 minus theta 2 by x ன்னு படிச்சோம். அந்த theta 1 minus theta 2 அப்படிங்கறத d theta ன்னு எழுதிருக்கோம். அது x ங்கற இடத்துல dx into t வரும். t ங்கிறது டைம். இங்க per second ன்னு போட்டோம். அப்ப என்னது 1 second. அப்ப t is equal to 1. அதனால இந்த இடத்துல t போடல. So formula எப்படி எழுதிக்கலாம்? Q1 is equal to minus Ka d theta by dx. K ங்கிறது thermal conductivity, A ங்கிறது area. Now we have to find the amount of heat conducted per second at D. That is equal to Q2. Q2 is equal to minus Ka d by dx of, you have to write this value, theta plus d theta by dx into delta x. Take this as equation number 1 and take this as equation number 2. Then you have to find the amount of heat gained by that rod between the plane C and D. So here we can write it as Q is equal to Q1 minus Q2. So we can substitute that value from equation 1 and 2. From 1 you can write this and from 2 you can write this. So here you multiply minus into minus it will become plus. So minus Ka d theta by dx plus Ka d theta by dx, it will get cancel. So remaining minus into minus plus Ka d, here one d theta. So d into d theta and I know d square theta. Here it is dx and here it is dx. So dx is squared. So Ka d square theta by dx squared into delta x. Take this as equation number 3. This is the amount of heat gained by the rod. Then first we have to find before steady state is reached and after that we have to find after steady state is reached. Steady state அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே நம்ம எவ்வளோதான் ஹீட் கொடுத்தாலும் அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன செய்யாது வேரி ஆகாது. இப்போ 75 டிகிரிக்கு மேலே அந்த கண்டக்டரில் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு மெட்டீரியல் எடுக்கிறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேட் கண்டக்டர் கார்ட்போர்டு எடுக்கிறோன்னா அது ஒரு 68 டிகிரிக்கு மேலே என்ன செய்யாது அந்த இது இன்க்ரீஸ் பண்ணவே முடியாது. ரொம்ப நேரமாக 68 டிகிரியில் நின்றுச்சுன்னா அதுதான் என்னது ஸ்டெடி ஸ்டேட் டெம்பரேச்சர். ஸோ அந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம்.
So first, before the steady state is reached, the amount of Q is used in two ways. ரெண்டு விதமாக ஹீட் வந்து என்ன செய்யும் அந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஒன்று வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஹீட் வந்து என்ன வேலையை பண்ணுதுன்னா அந்த ராடோடைய டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணுற ஒர்க். ஸோ அதோடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க. ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டேக் இட் as d theta by dt. Density of the rod take it as rho. So we can write the formula as amount of heat used per second to raise the temperature of the rod. Q3 is equal to Q1 Q2 எழுதிட்டோம். அதனால இங்கே எழுதிருக்கோம் Q3 is equal to mass into specific heat into rise in temperature, that is d theta by dt. So massங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம். வால்யூம் density is equal to mass by volume. From that we can find mass is equal to volume into density. Volume na area into distance, a into delta x. Density ங்கிறது rho. So இந்த இடத்துல மாஸ்க்கு பதிலா a delta x rho ன்னு போடுறோம். Specific heat க்கு பதிலா s. Rise in temperature d theta by dt. Take this as equation number 4. Then மீதி உள்ள ஹீட் வந்து என்ன ஆகும்னா ரேடியேட் ஆகும், லாஸ் ஆகும் அந்த ராட்லேயே. ஸோ அந்த எமிட் பண்ணக்கூடியதை let us take it as emissive power capital E. Pங்கிறது அந்த இது ராடில் இருக்கோட பெரிமீட்டர், ராடோட பெரிமீட்டர் டேக் இட் as P. அதோட எமிசிவ் பவரை கேபிட்டல் ஈன்னு எடுத்துக்கோ. இப்போ எவ்வளவு ஹீட் வந்து ஒரு செகண்டில் ரேடியேஷனால் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வி கேன் ரைட் தட் எமிசிவ் பவர் பெரிமீட்டர், அப்புறம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் டெல்டா எக்ஸ், அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் என்ன பார்த்தோம் தீட்டா. இப்போ இபி டெல்டா எக்ஸ் தீட்டா. டேக் திஸ் இஸ் equation number 5. ஸோ பிஃபோர் steady state is reached, the amount of heat used is in two ways. ஒன் வந்து Q3ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இன்னொன்று Q4ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நவ் இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஆட் பண்ணால் தான் டோட்டலாக எவ்வளவு இது வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ Q is equal to Q3 plus Q4. ஸோ Q3 வந்து ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் இருக்குது அண்ட் Q4 வந்து ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனில் இருக்குது. ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் எடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம், சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா Q is equal to A delta x rho x d theta by dt plus EP delta x into theta இருக்கும். Take this as equation number 6. இப்போ இந்த Q உடைய வேல்யூ இருக்குதுல்ல, இதையும் அண்ட் ஏற்கனவே தேர்ட் ஈக்குவேஷன்லேயும் ஒரு Q வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். ஓகே, அது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இது பண்ண போகிறோம். இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துப்பாரு, இதுலேயும் Q தான். Q is equal to என்ன இருக்குது, KA d square theta by dx square into delta x. இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடியதில் Q வேல்யூவை எடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம், we can substitute it. அப்போ Q வேல்யூ இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் KA d square theta by dx square into delta x is equal to A delta x rho x d theta by dt plus EP delta x into theta இருக்கும். இல்லை d square theta by dx square மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு இந்த மீதி டேர்ம்ஸை ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போ. இங்கே என்ன இருக்குது, KA delta x. முதல் ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் போடு KA delta xன்ட்டு போட்டிங்கன்னா ஏயும் டெல்டா எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும், வெறும் கே மட்டும் தான் டினாமினேட்டரில் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே KA delta x போட்டிங்கன்னா டெல்டா எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும், வெறும் KA மட்டும் டினாமினேட்டரில் இருக்கும். இது வந்து ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். இதான் வந்து ஒன் டைமென்ஷனல் ஃபார்மில் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்துருக்குறோம். அது ஒன் டைமென்ஷனல் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன். இதில் K by rho xன்னு இருக்குல்ல, இதுக்கு பேர் தேர்மல் டிஃபிசிவிட்டி ஆஃப் த பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ d theta by dtன்னு எடுத்தோம்ல, அது ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா, ஏன்னா இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து என்ன ஆகும்னா தீட்டா வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆகும். அப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறப்ப வந்து என்ன ஆயிரும்னா அந்த d theta by dt அப்படிங்கிற இது வந்து என்ன ஆயிரும், இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ. கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த d theta by dt இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஜீரோன்னு போடும். இதில் ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும், d square theta by dx square ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக ஜீரோ. அப்போ மீதி என்ன மட்டும் இருக்கும், EP by KA into theta. இந்த டேர்ம் மட்டும்தான் இருக்கும். இதில் EP by KA அப்படிங்கிறத let us take it as mu square. நம்ம வசதிக்காக அப்படி எழுதியிருக்கோம். ஈங்கிறது எமிசிவ் பவர், P பெரிமீட்டர், A ஏரியா அண்ட் K இஸ் தேர்மல் கண்டக்டிவிட்டி. ஸோ இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து நம்ம மியூ ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்படி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண என்ன வரும், d square theta by dx square equal to, instead of this we put mu square theta. Take this as equation number 8. இப்போ இதுக்குரிய ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஒன்று எழுது. ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எது, தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு A e பவர் மியூ எக்ஸ் ப்ளஸ் B e பவர் மைனஸ் மியூ எக்ஸ். இந்த ஏயும் பியும் என்னது, ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஓகே, இந்த இது வந்து ஒரு எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபார்மில் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். இப்போது இந்த இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தால், சரி ஏன்னா ரெண்டு எண்ட் இருக்குல்ல, ஸோ எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஹியர் we can take here we can substitute x is equal to 0. x is equal to 0 னா தீட்டாங்கிறத நம்ம என்ன எடுத்துக்கோ, take it as theta naught. அப்போ
அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்படி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி எக்ஸுங்கிற இடத்துல வந்து 0 போட்டிங்கன்னா எனிதிங் பவர் 0 என்னது 1. அப்போ இங்கே என்னது இ பவர் 0 வந்து என்னது 1. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும், வெறும் ஏ மட்டும் தான் இருக்கும், இங்கே பி மட்டும்தான் இருக்கும். அப்போ தீட்டா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஏன்னா தீட்டாக்கு பதிலாக 0ங்கிறதுனால தீட்டா நாட் போட்டிருக்கோம். தீட்டா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி. இப்போ அடுத்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இதுக்கு பேர் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அடுத்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறப்போ இங்கே நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடியது இன்ஃபினைட் லென்த் எடுத்துருக்குறோம். ஸோ இன்ஃபினைட் லென்த் எடுத்தோம்னா we can take it as at x is equal to infinity, theta is equal to theta naught. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது பிஃபோர் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரீச்டு, ரெண்டாவது உள்ளது வந்து ஆஃப்டர் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரீச்டில் வித் லென்த்து, ஒரு பர்டிகுலர் லென்த்தில் எல்லுங்கிற லென்த்தில். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் we have to take it as infinite length. Here we are taking it in the form of infinite length. So x is equal to infinity. x இன்ஃபினிட்டினா தீட்டா என்னதான் இருக்கும், 0வாக இருக்கும். ஸோ இதில் 9th ஈக்குவேஷனில் என்ன ஆயிரும், தீட்டா வந்து 0, சாரி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி. இப்போ எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டினா இ பவர் இன்ஃபினிட்டி என்ன ஆயிருது 0. அப்போ இந்த டேர்ம் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் 0 ஆயிரும். இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது here we can substitute here that value is 0. ஸோ ஏ இ பவர் இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு வரும். சரியா, இன்ஃபினைட் லென்த் அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணிக்கிறோம். அப்போ எக்ஸஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சரில் எக்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் என்னங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனால் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம், தீட்டா வந்து 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கோம். அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ இந்த இடத்துல இன்ஃபினிட்டின்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறப்போ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி 0 ஆயிரும். ஸோ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக 0. ஓகே, ஆனால் இ பவர் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வந்து என்னது கிடையாது, 0 கிடையாது. இ பவர் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி 0 கிடையாதுன்னா ஏ வந்து இ பவர் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வந்து என்னது 0 கிடையாது. அப்போ அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க, யூ கேன் ஈக்குவேட் அஸ் 0 is equal to ஏ இ பவர் இன்ஃபினிட்டி. இப்போ இ பவர் இன்ஃபினிட்டி 0 கிடையாதுன்னா ஏ வந்து என்னதான் இருக்கணும், 0வாக இருக்கணும். அப்போ ஏ 0வாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அசியூம் பண்ணிவிட்டு அதை இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி பார்த்துடணும். இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 10, தீட்டா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி. அப்போ ஏங்கிற இடத்துல 0 போட்டிங்கன்னா பி என்னதாயிரும், தீட்டா நாட்னு ஆயிரும். பி இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா நாட். இப்போ இந்த வேல்யூஸை ஏலையும் பிலையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போகிறோம். சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்குல்ல, தீட்டா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பின்ட்டு ஏ வந்து 0, பிங்கிற இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஹியர் வி ஹவ் டு டேக் இட் அஸ் தீட்டா நாட். அப்போ ஈக்குவேஷனில் எழுதுகிறப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கோங்க, ஏ 0னா இந்த ஃபுல் டேர்மும் 0 ஆயிரும். இந்த டேர்மில் பி வந்து தீட்டா நாட். அப்போ இங்கே என்ன வரும், இ பவர் மைனஸ் மியூ எக்ஸ், தீட்டா நாட் இ பவர் மைனஸ் மியூ எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 11. இதுதான் எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சர், அதாவது அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிறப்போ ஸ்டெடி ஸ்டேட் அட்டைன் பண்ணுறப்போ இருக்கக்கூடியது. இது வந்து ஒரு எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும். ஓகே, தென் அதுக்கு டிஸ்டன்ஸை நம்ம மாற்ற எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் எக்ஸஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிவிட்டு அதை கிராஃபிக்கலாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் கிடைக்கும். இதுலேருந்து we can find the slope and find the corresponding temperature and the distance value. d theta by dx எவ்வளோங்கிறது இதுலேருந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், we can calculate it. The next one, after steady state is reached and if the bar is of finite length. முதல்ல பார்த்தது before steady state reached, ரெண்டாவது பார்த்தது after steady stateல bar வந்து infinite length, third one after steady stateல bar வந்து finite length. ஸோ finite length அப்படிங்கிறப்போ எம்எஸ்சி பவர் இ வந்து 0. ஸ்டெடி ஸ்டேட்னால என்ன சொன்னால் தீட்டா வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ தீட்டா கான்ஸ்டன்ட்னா சேஞ்ச் இன் தீட்டா, தட் இஸ் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஆயிரும், ஈக்குவல் டு 0 ஆயிரும். இதை அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த டி தீட்டா பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு 0வை கொண்டு போய் நம்ம இந்த 7th ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம்ல, இந்த செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் இதில் இந்த டி தீட்டா பை டிடிங்கிற 0 போட்டோம்னா இது ஃபுல்லாக 0. அது மாதிரி எம்எஸ்சி பவர் இயும் கிடையாதுன்னு பார்த்தோம், இதுவும் 0. அப்போ இந்த ஃபுல் டேர்மும் 0 ஆயிடும், இதுவும் 0 இதுவும் 0. அப்போ என்ன ஆயிரும், டி ஸ்கொயர் தீட்டா பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு இருக்கும். இதை 2 times இன்டெகிரேட் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்டெகிரேட் பண்ணுறப்போ டி தீட்டா பை டிஎக்ஸ்னு வரும். அப்போ என்ன வரும், கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் சிஎக்ஸ்னு. அகைன் திருப்பி இன்டெகிரேட் பண்ணால் வெறுமனே என்ன ஆயிரும், தீட்டா. அப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறப்போ சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டின்னு இருக்கும். டேக் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 12. இங்கே சியும் டிங்கிறது என்ன கான்ஸ்டன்ட்ஸ், ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை த பவுண்டரி கண்டிஷன். இப்போ இதில் பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அங்கே பவுண்டரி கண்டிஷன் என்ன அப்ளை பண்ணோம், எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு அப்ளை பண்ணோம். இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, இன்னொன்று லென்த் என்னது, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல், ஏன்னா எல் லென்த் உள்ள பார்னு எடுத்துட்டோம். இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிரும், தீட்டா நாட். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா நாட்லாம் அந்த ஃபார்முலாவில் அப்படி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லை லாஸ்ட் 12th ஈக்குவேஷனில் theta is equal to cx plus d into x வந்து 0, theta naught. அப்போ theta naught is equal to first term 0 ஆயிரும், second term என்னது இருக்கும், அப்படி d இருக்கும். அப்போ theta naught is equal to d அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். Then at x is equal to l.
at x is equal to L, theta is equal to theta 1 ன்னு எடுத்துக்கும். இப்போ அதே இடத்துல substitute பண்ண theta 1 is equal to c, x இருக்க இடத்துல L போட்டுட்டேன் plus d ன்னு இருந்துச்சு. d க்கு பதிலா இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சுக்கோ theta naught. அதனால theta naught போட்டுக்கோ. From this we can find c. c is equal to இது அங்க கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன வரும்? theta 1 minus theta naught. இந்த L கீழ denominatorக்கு வந்தா c is equal to theta 1 minus theta naught by L. இந்த வேல்யூவை c ஓட வேல்யூவையும் d ஓட வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த முந்தின ஈக்குவேஷன்ல என்ன பண்ண போறோம்? சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போறோம். theta is equal to cx plus d ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும். இப்போ theta is equal to cx by d ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணினா theta is equal to cx க்கு பதிலா theta 1 minus theta naught by L into அந்த x plus d க்கு பதிலா என்னது theta naught. இதுதான் excess of temperature அந்த பாயிண்ட்ல அந்த பிளேன்ல அந்த xங்கற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடியதுக்கு இருக்கக்கூடிய. ஹீட் கண்டக்ஷன் இன் சாலிட்ஸ் அப்படிங்கறதுல first quantity of heat எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கற qங்கறத பார்த்திருக்கோம். and after that அதல steady state reach பண்றதுக்கு அப்புறம் என்ன, after steady state reach பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சிருக்கோம். we have find the answer for it. Thank you ma.